The appearance of P24 antigenia and a viremia followed by the immunoglobulin M antibodies response coincides with the acute illness કે જે શું કરે છે P24 antigenia જે viremia follow કરે છે IgM ની antibodies ને સામે response આપશે acute infection એટલે means short time of the illness are observed during of the retrovirus. The P24 antigen captures assay by the ELISA enzyme linked immunosorbent assay which uses anti P24 antibodies as a solid phase and can be used for this. The test is positive in about the 30% of the cases કે જે ELISA ફોર્મ છે એન્ટીજન એન્ટીબોડી ફોર્મ જે છે એ ક્યારે પોઝિટિવ આવે છે સ્ટુડન્ટ્સ કે જ્યારે એ 30% કેસીસમાં જોવા મળશે. નેક્સ્ટ જોઈએ આપણે વાયરસ આઇસોલેશન સ્પેસિફિક ટેસ્ટિંગ જોઈ રહ્યા છે એમાંનું સેકન્ડ છે વાયરસ આઇસોલેશન. The virus present in circulations and the body fluids within lymphocytes or free cells. Present શેમાં છે circulatory ફોર્મમાં body fluids ની body fluids દ્વારા within the lymphocyte or the free cell. Lymphocyte એટલે કયા WBC cells છે free cells હતી. Virus titers parallel P24 titers begin high soon after the infection, low and antibodies bounded during the asymptomatic period and against the high towards the end. The infectivity begins high in the early phase and when the person becomes terminally ill. એ શું છે infectivity begin highest થશે early phase માં કે જે person શું કરશે terminally ill થઈ શકે. The virus is present in many parts of the body and can be isolated from the peripheral lymphocytes by the technique of the co-cultivation of the patient's lymphocyte with the uninfected lymphocyte in the presence of the interleukin. થોડું સમજો આ ટેકનિક છે કે વાયરસ જે પ્રેઝન્ટ જે પાર્ટમાં બોડીમાં છે એને આપણે શું કરીશું આઇસોલેટ કરીશું ક્યાંથી પેરિફેરલ લિમ્ફોસાઇટની આસપાસના સ્ટ્રક્ચરમાંથી by the technique of the co-cultivation. Co-cultivation એટલે કલ્ટિવેશનનું પણ કલ્ટિવેશન એને શું કહેવાય કલ્ટિવેટ કરવું એટલે એને ગ્રો કરવું જે આપણે ગ્રો કરવા મૂકીએ એને કલ્ટિવેટ કરે co-cultivation of the patient's lymphocyte with uninfected lymphocytes in the presence of the interleukin 2. The viral replications can be detected by the RT. So viral replication જે છે કયા દ્વારા કરીશું આપણે ટેસ્ટ દ્વારા RT દ્વારા. આપણે નોટ કરવાનું છે કે because of the risk involved the virus isolation is to be attempted only in laboratory with adequate contaminant facility કે જે શું કરે છે ઇન્વોલ્વ વાયરસ આઇસોલેશન અટેમ્પ્ટ કરે છે લેબોરેટરી adequate contaminated facilities. Detection of the viral nucleic acid એ જોઈએ આપણે કે વાયરલેટિક ન્યુક્લિક એસિડ આવ્યું ન્યુક્લિક એસિડ એટલે વાયરસ હંમેશા માટે કોઈ પણ પ્રોટીન અથવા તો આરએનએ અથવા ડીએનએ નું બનેલું હોય ન્યુક્લિક એસિડ સિક્વન્સનું as the most sensitive and specific test PCR has become the gold standard for diagnosis in all stages of the HIV કે જે HIV ના all stage ની અંદર આપણે gold standard particles નો યુઝ કરીશું HIV નો ડિટેક્શન માટે PCR શેમાં કઈ કઈ વસ્તુનું PCR કરી શકે તો DNA PCR અને RNA. The related test HIV RNA PCRs can be used for diagnosis as well as monitoring the level of the viremia. જે HIV નો RNA PCR આપણે કહીએ કે રીટ્રોવાયરસ છે આપણે ડીએનએ ની જરૂર નથી આપણે HIV વાયરસ છે એનો વાયરસ છે RNA રિલેટેડ નો છે એ RNA છે that is the reason we આપણે RNA PCR નો યુઝ કરીશું જે ડાયગ્નોસિસ માટે યુઝ કરી શકાય મોનિટરિંગ ધ લેવલ ઓફ ધ viremia. What are the monitoring તો જે virulent agents જેટલું પણ રીટ્રોવાયરસ ની એફેક્ટિવિટી થઈ જાય એનું ઓબ્ઝર્વેશન કરવા માટે. Fourth number antibody detection. Antibody detection કેટલા ટાઈમમાં થાય રીટ્રોવાયરસ ઇન્ફેક્શન HIV ઇન્ફેક્શનમાં so 2 to 8 weeks of the month for the antibodies to appear after the infection and during the part of this period the individuals may be highly infectious known as what a window period કે જે 2 to 8 week નો જે month 8 week of the to the month એટલે 2 to 8 week થઈ શકે અથવા તો વધારે month થઈ શકે કે જે પીરિયડ ને શું કહેવાય વિન્ડો પીરિયડ કરે કે જે એ ડ્યુરેશનમાં શું થાય એ હાઈલી ઇન્ફેક્ટિયસ સ્પ્રેડ થઈ શકે. Infections can be detected during the window period by the P24 assay કે જે વિન્ડો પીરિયડમાં P24 assay શું થાય ડિટેક્ટ થશે. Antibody testing will have to be done after 2 to 6 months to ascertain whether infections has occurred or not કે જે ઇન્ફેક્શન occurred છે થયું છે કે નથી આપણે જોઈ શકીશું. કેટલા મંથમાં 6 મંથ 2 to 6 મંથ એસિડરેટેડ પછી 6 મહિના મેક્સિમમ ગણી જ લેવાના કે 6 મહિના પછી આપણને ખબર પડે કે એમને ઇન્ફેક્શન થયું છે. આવું બીજું એક બી છે કે જે એક્સિડેન્ટલી રીતે જે ઇન્ફેક્શન કોઝ થયું હોય ને સ્ટુડન્ટ એમનું છે ને પેનિક નહીં થવું કોઈ નીડલ રેસ્પિરેશન દ્વારા થયું હોય અથવા તો કોઈ પણ કન્ડિશન દ્વારા ટ્રાન્સમિશન થયું હોય તો એને 6
મંથ સુધી આપણે એને મેડિકેશન્સ પ્રોવાઈડ કરવાની છે અને 6 મંથ પછી આપણે ટેસ્ટિંગ કરવાના છે અને 6 મહિના પછી જો એ ટેસ્ટિંગમાં નેગેટિવ આવે તો થ્રુ આઉટ ધ લાઈફ એ એચઆઈવીથી નેગેટિવ છે. Immunoglobulins M antibodies disappear in 8 to 10 weeks, while immunoglobulin G antibodies remain throughout the body. સ્પેસિફિક ટેસ્ટ આપણે જોયા લેબોરેટરીમાં તમે જોયું કે જે ટેસ્ટ છે આટલા પ્રકારના ટેસ્ટ છે P24 વાયરસ અલાઇઝા અને વેસ્ટર્ન બ્લોટિંગ. વેસ્ટર્ન બ્લોટિંગ થોડો નવો વર્ડ છે તમારા માટે કદાચ ધ્યાન હશે. વેસ્ટર્ન બ્લોટિંગ ફોર્મ છે સ્પેસિફિક પ્રોટીન આઇસોલેશન્સ માટે યુઝ થાય છે વેસ્ટર્ન બ્લોટિંગનો. વિન્ડો પીરિયડ અક્યુટ ઇન્ફેક્શન ઓફ સિમ્પ્ટોમેટિક ઇન્ફેક્શન અને એઆરસી અને એડ્સ કે જે ક્યારેક પહોંચતા તો P24 આરટી એન્ટીજેનિક ફોર્મ જે છે વિન્ડો પીરિયડમાં શું આવશે પોઝિટિવ, એક્યુટમાં પણ એ શું આવશે પોઝિટિવ આવશે, પણ અસિમ્પ્ટોમેટિક છે એમાં શું આવશે સિમ્પ્ટોમેટિક ફોર્મ નથી એમાં નેગેટિવ આવશે. બધા ટેસ્ટના રિઝલ્ટ છે. સ્ક્રીનિંગ ટેસ્ટ સ્ક્રીન કરવું એટલે શું આપણે કન્ફર્મેશન આપવું કોઈ પણ વસ્તુનું બધી હિસ્ટ્રી પોઝિટિવ કરીને હિસ્ટ્રી લઈને એના ટેસ્ટિંગ કરીને એના સિમ્ટોમ્સ જોઈને અને ટ્રીટમેન્ટ જોઈને આપણે સ્ક્રીનિંગ કરીએ એના હોલ સ્ક્રીનિંગ કહેવાય. સ્ક્રીનિંગ 3 રીતે થાય, એલાઇઝા દ્વારા, રેપિડ ટેસ્ટ દ્વારા અને સિમ્પલ ટેસ્ટ દ્વારા. સેકન્ડ વન છે સપ્લિમેન્ટરી ટેસ્ટિંગ. સપ્લિમેન્ટરી ટેસ્ટ કોના દ્વારા થાય છે તો વેસ્ટર્ન બ્લોટિંગ ટેસ્ટ, ઇનડાયરેક્ટ ઇમ્યુનોફ્લોરોસન ટેસ્ટ અને રેડિયો ઇમ્યુનો પ્રેસિપિટેશન એસે દ્વારા. ફર્સ્ટ જોઈએ આપણે સ્ક્રીનિંગ ટેસ્ટ. તો હાઉ ઇટ્સ બી પોસિબલ. તો ELISA test directly solid phase anti-globulin ELISA is the method most commonly used. ELISA detect થાય છે કારણ કે વાયરસ છે એન્ટીજન એન્ટીબોડી ઉપર વર્ક કરે સેરોલોજીકલ ફોર્મ એટલે જેટલા પણ આપણે ઓબ્ઝર્વેશનમાં એન્ટીજન એન્ટીબોડી રિએક્શન છે ELISA દ્વારા એન્ઝાઇમ લિંક્ડ ઇમ્યુનોસોર્બન્ટ એસે દ્વારા આપણે એનું યુઝ કરી શકીએ જોઈ શકીએ. The antigen is obtained from the HIV grown in continuous T lymphocyte cell line or by the recombinant technique and solves represent all the group and serotype of the HIV1 and HIV2. The antigen is coated on the micro titer well and other suitable solid surface. હવે ખબર જ છે આપણે ની અંદર આપણે જોઈશું અલાઇઝાનો વિડીયો જોઈશું. આઈ હેવ વન એનિમેટેડ વિડીયો ઓન અલાઇઝા કે જે અલાઇઝામાં આપણે જોઈશું જે તમે અલાઇઝા ડિટેલમાં ભણશો બાયોકેમિસ્ટ્રીની અંદર, પણ અલાઇઝા એન્ટીજન એન્ટીબોડી રિએક્શનની ઉપર જ વર્ક કરે છે તો અલાઇઝાનું આપણે ઓબ્ઝર્વેશન જવાબ. The test serum is added. જેમાં ટેસ્ટ સીરમ શું થશે એડેડ કરવાનું છે and if the antibody is present it binds to the antigen. કે જો એન્ટીજન પ્રેઝન્ટ હોય તો એન્ટીબોડી એની સાથે બાઇન્ડ થશે, પણ એ ઇન્ફેક્શન હોય બોડીમાં તો જ કિટમાં પોઝિટિવ આવે, અધરવાઇઝ આવશે નહીં. કાં તો આપણે 3 પ્રકારની અલાઇઝા હોય ડાયરેક્ટ, ઇનડાયરેક્ટ અને સેન્ડવિચ. 3 પ્રકારની અલાઇઝા હોય એની અંદરમાંથી જો માઇક્રો ટાઇટર પ્લેટની અંદર એન્ટીજન હોય તો આપણા બ્લડ સીરમમાંથી શું એડ થાય એન્ટીબોડી. માઇક્રો ટાઇટર પ્લેટની અંદર એન્ટીબોડી હોય તો આપણા બ્લડમાંથી શું એડ થાય એન્ટીજન. After the washing away the unbounded serum anti-human immunoglobulin linked to a suitable enzyme is added. વોશ કરવાનું છે આપણે બધા સ્ટેપ કર્યા પછી અને ટેસ્ટના વોશ કર્યા પછી આપણે જોવાનું છે કે સીરમ એડ કરીને કે કેટલા પોઝિટિવ આવ્યું છે. પોઝિટિવ ત્યારે જ આવી શકે છે કે જ્યારે એ ટેસ્ટ જે વાયરલેટિક એફેક્ટિવિટી છે એ આપણા બોડીમાં પ્રેઝન્ટ હોય સ્ટુડન્ટ ત્યાં સુધી પોઝિટિવ આવી શકે. નેક્સ્ટ જોઈએ a photometrically detectable occur is formed which can be read by the special ELISA reader કે જે આપણે ફોટોમેટ્રિકલી ફોર્મ આપણે ડિટેક્ટર કલર ફોર્મ કરીએ છીએ એ ELISA દ્વારા આપણે રીડર દ્વારા આપણે અપલોડ કરી શકીએ. રેપિડ ટેસ્ટ જોઈએ આપણે. ફોટોમેટ્રીનું આપણને રોલ્સ ખબર જ છે કે જે કલર ડિટેક્શનમાં થાય છે જેટલો એમાં અને કોઈ પણ વાયરલેટિક મટીરિયલ હોય કે કોઈ પણ મટીરિયલ હોય એ પ્રોટીનનું બનેલું છે એટલે ફોટોમેટ્રી એટલે કલરીમીટરની અંદર આપણે સેમ્પલને મૂકીએ રીડિંગ ઉપરથી ખબર પડે કે આની અંદર કેટલું એનું કોલોઇડ્સ ફોર્મ જોવા મળે છે. નેક્સ્ટ જોઈએ રેપિડ ટેસ્ટ. So it has been introduced for the purposes such as cylindrical or cascade ELISA, immunochromatography, coated particle agglutination. રેપિડ ટેસ્ટ છે તેને ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરી શકાય પર્પસ છે સિલિન્ડરિકલ કેસ્કેડ અલાઇઝામાં જે ઇમ્યુનોક્રોમેટોગ્રાફિકલ ફોર્મ. ઇમ્યુનોક્રોમેટોગ્રાફિકલ ફોર્મ એટલે શું જેટલા પણ એન્ટીજન એન્ટીબોડી રિએક્શન છે આપણે એને ડિટેક્શનનું રિએક્શનનું અટેચમેન્ટ કરીને જોઈ શકીએ. કોટેડ પાર્ટિકલ એગ્લુટિનેશન. કોટેડ પાર્ટિકલ એટલે કયા કે જે આપણે ઇન્ટ્રોવિનસ કર્યું છે ઇન્ટ્રોડ્યુસ કર્યું છે કીટ દ્વારા આપણે જે સીરમ એક્સ્ટ્રા એડ કર્યું છે બફર એડ કર્યું છે એની સાથે અટેચ ત્યારે જ થાય કે જ્યારે એ વાયરલેટિક પાર્ટિકલ રેડી અને રેપિડ ટેસ્ટ કરે તરત ને તરત આપણને રિઝલ્ટ આપે. સિમ્પલ ટેસ્ટ they take the 1 to 2 hours and do not require expensive equipment. સિમ્પલ ટેસ્ટમાં હશે કે જે 1 કલાક 1 થી 2 કલાકની અંદર આપણને તરત જ આપી દે કે ભાઈ એચઆઈવી ના કોઈ પણ વાયરસ
પોસિબલ છે, પણ એ કન્ફર્મ નથી. કન્ફર્મ ટેસ્ટ હંમેશા માટે વેસ્ટર્ન બ્લોટિંગ આપે છે અને એલાઇઝા ટેસ્ટ આપે છે. ઓકે, નેક્સ્ટ ટાઈમથી આપણે ટુમોરો ઓનવર્ડ્સથી આપણે નેક્સ્ટ ટોપિક સ્ટાર્ટ કરીશું. જે અહીંયા જોઈ લઈએ એક મિનિટ. જે બી એલાઇઝા ટેસ્ટ જે છે એન્ટીજન એન્ટીબોડી રિએક્શન દ્વારા જે પોઝિટિવ આવેલા છે સ્ટુડન્ટ્સ, બધાના કલર ચેન્જ થાય છે. આને શું કહેવાય? પ્લાસ્ટિક પ્લેટ છે. આ જે માઇક્રોટાઇટર પ્લેટ છે સ્ટુડન્ટ્સ, એની અંદર પોઝિટિવ કંટ્રોલ અને નેગેટિવ કંટ્રોલ ઓલરેડી આપેલા જ હોય. એને કમ્પેર કરીને જોવાનું છે. જે પેશન્ટનું પોઝિટિવ હોય એ એન્ઝાઇમ બેઝડ કામ કરે છે, એટલે કલર ચેન્જ કરશે. તમે એન્ઝાઇમ વિશે તમે બાયોકેમિસ્ટ્રીમાં તમે ભણી ગયા છે કે એન્ઝાઇમ શું છે. ઓકે સ્ટુડન્ટ્સ, નેક્સ્ટ ટાઈમથી આપણે સ્ટાર્ટ કરીશું સપ્લિમેન્ટ ટેસ્ટિંગ, જે વેસ્ટર્ન બ્લોટિંગ ટેસ્ટિંગ આપણે સ્ટાર્ટ કરીશું. ત્યાં સુધી સ્ટુડન્ટ્સ બાય.